ವತಿಯಿಂದ ಧಮ್ಮಚಕ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ದಿವಸ ಹಾಗೂ ವರ್ಷವಾಸದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಕೋ ಬೋಧಿ ಧಮ್ಮ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮನೋಹರ್ಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಯಶವಂತ್ ಗುನ್ನಾಪುರ ಅವರು, ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ KM ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಗೋಣಸಿಗೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಬಿಕ್ಕು ಸಂಘ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೀಜಿಗಳಾದಂಥ ಶಾಕೋ ಬೋಧಿ ಧಮ್ಮವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೀಜಿಗಳಾದಂಥ ಶಾಕೋ ಬೋಧಿ ಧಮ್ಮ ಬಂತೀಜಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿವಾರ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ವಿಜಯಪುರದ ಬೋಧಿ ಧಮ್ಮ ಸಾರಿಪುತ್ರ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವುಗಳು ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ. ಅದೇ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಧಮ್ಮ ಚಕ್ಕ ಪವತ್ತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಈ ಧಮ್ಮ ಚಕ್ಕ ಪವತ್ತನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಮ್ರಾಟರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಕೂಡ ಕಳಿಂಗದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಧಮ್ಮ ಚಕ್ರ ಪವರ್ತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ದಿನಾಂಕ 14ರಂದು ಬುದ್ಧವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಧಮ್ಮ ಚಕ್ರ ಪವರ್ತನ ದಿನದ ವಿಷಯ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಾವಾಸದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14ರಂದು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಾವಾಸದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಅಂದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಷಾವಾಸ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತೆ
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ವರ್ಷಾವಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷಾವಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಬತ್ತೇಜಿಗಳು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹತ್ತಿರದ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ 3 ತಿಂಗಳ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನ ದಿನದ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಿನಾಂಕ 14ರಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಂದೇಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರಗಲಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲಿಗೆ 14ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಜೆಡ್.ಪಿ. ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವುಗಳು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲು 2 ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದಂಥ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪೂಜ್ಯ ಬತ್ತೇಜಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂಜ್ಯ ಬತ್ತೇಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಸಕರಾದಂಥ ಯಮನಪ್ಪ ಗುಡದಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವಿಷಯ ಮಂಡಳಿಯ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನಾಗಿ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಭೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯರಾಗಬೇಕು, ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ 2 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. सभी पत्रकार बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्धम शालिपुत्र बुद्ध विहार निर्माण समिति के सभी पदाधिकारी और आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज की इस पत्रकार परिषद का जो उद्देश्य है आपको कन्नड़ भाषा में पूर्ण रूप से बताया गया है। आप सबको मालूम है कि महामानव तथागत गौतम बुद्ध का धम्म सारे विश्व में शांति का संदेश देता है और आज भारत जैसे देश में जहाँ से बुद्ध का संदेश विश्व में गया है, उस देश में आज हर रोज़ किसी न किसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, जिससे समाज में तरह तरह की परेशानियां पैदा हो गई हैं। और ऐसे वक्त में जब हम लोग 2569वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मना रहे हैं, तो हमारी मनोकामना यही रहती है हम बौद्धों की कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति सुकून से रहे, आनंद से रहे, हर बस्ती में हर गांव में शांति हो। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से परेशानियां पैदा हो गई हैं, उन परेशानियों को दूर करने का एक ही रास्ता है जो सारा जगत भी जानता है, वो बौद्ध का धम्म। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे आजकल सनातन नाम का एक शब्द बड़ा उपयोग किया जाता है, लेकिन ये शब्द जो है ये है धम्मपद की एक गाथा है 5वीं, जिसमें लिखा है कि नहीं वेरे न वेरानी सम्मतिध उदाचनं अवेरेन च सम्मति एस धम्मो सनातनो। यानी इस संसार में कभी भी द्वेष शांत नहीं होता, परंतु प्रेम करुणा मैत्री से ही द्वेष शांत होता है। यही सनातन धम्म है। आज जो
सनातन धर्म की व्याख्या लोग कर रहे हैं और आज जिस तरह से परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं, तो हम लोग सारे बीजापुर के तमाम, सिर्फ बौद्ध नहीं तो जितने भी भारत अभी इस बीजापुर में लोग रहते हैं, उनसे हम आह्वान करेंगे कि इस बीजापुर को, इस कर्नाटक राज्य को, इस भारत को, सारे विश्व को शांति के संदेश को देने के लिए 14 अक्टूबर को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी, उस दिन विजयादशमी थी। लेकिन हर साल दिन बदलता है, विजयादशमी का दिन बदलता है, लेकिन 14 अक्टूबर को भी माना जाता है। तो 14 अक्टूबर को हम लोग इस सारिपुत्र बौद्ध धम्म महाविहार में धम्म क्रांति दिवस का उत्सव मनाने वाले हैं और उसका संदेश यही है कि हम सब लोग भाईचारा, दोस्ती बनाएं और हमारे देश में एक सुंदर समाज की निर्मित के लिए, जो संविधान पर आधारित होगा, वो प्रबुद्ध भारत की निर्मित के लिए हम प्रयास करें। तो हम लोग 14 तारीख को बाबा साहब के पुतले से हम जो रथ यात्रा निकालेंगे, उसका उद्देश्य यही रहेगा कि हम रथ यात्रा के द्वारा सिर्फ शोबाजी नहीं करना चाहते, तो हम चाहते कि एक संदेश जाए समाज को। अब हमारे देश में जात और धर्म के नाम पर जिस तरह से एक आपस में इतना वैर पैदा कर दिया है यह राजकीय धार्मिक उन्माद ने। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही जूता फेंककर मारा गया। उसके बाद में हरियाणा में एक IPS अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। फिर उत्तर प्रदेश में एक वाल्मीकि लड़की को जान से मारा डाला गया। इस तरह से जो रोज घटनाएं घटित हो रही है, आक्रोश तो बहुत है लोगों में, फिर भी हम चाहते कि इस आक्रोश को हम शांत करें। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। और वो प्रेम करुणा मैत्री से जो होता है उसी को सनातन धर्म कहा जाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग सारे बीजापुर के लोगों, विजयपुर के लोगों को एक संदेश दें कि हम सब लोग ने भारतीय बनकर रहना चाहिए और अपने अपने धार्मिक आप करिए, लेकिन दूसरों को परेशान क्यों करते हो? दूसरों को परेशान करके ये देश ज़्यादा टिकेगा नहीं। तो हमने अपने देश के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए जागरूक होकर, एक जागरूक नागरिक बनकर हम लोगों ने अपने समाज को, अपने परिवार। गुरु जी, जब बाबा साहब ने बहुत कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू बनूंगा नहीं जी, और उन्होंने बौद्ध धर्म का वो अपना लिया, उनके साथ हजारों लोगों ने, उस वक्त के दलितों ने भी बौद्ध धर्म को, लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन उसके बाद आज तक हम देख रहे हैं जी, बौद्ध ये जो दलित हैं वो हिंदू रहने ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म नाम को बोलते हैं, लेकिन जब लिखा ना होता है या अपने आचरण होते हैं वो फिर पारे सनातनी हिंदू वाले ही होते हैं। तो फिर ये आपको डबल स्टैंडर्ड जैसा नहीं लग रहा है या उसमें कहीं कमी है कि जिसकी वजह से वो बौद्ध धर्म को ठीक से समझ नहीं पा रहे? नहीं, बात क्या हो गया है, ये आरक्षण जो शब्द है ना, ये आरक्षण शब्द ने सबको डरा के रखा है। अब क्या होता है कि सबको ये लगता है कि हम आरक्षण, अगर हम बौद्ध बन जाए, अभी क्या हो गया कि महाराष्ट्र में 9 बौद्धों को आरक्षण मिलता है, लेकिन सारे भारत में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जबकि ये 1990 का जीवो है जो VP सिंह गवर्नमेंट ने निकाला था कि जो भी शेड्यूल कास्ट का लोग बौद्ध बनता है उसको एज अ शेड्यूल कास्ट उनको सारे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बात क्या हो गई है कि उसके बाद का जो गवर्नमेंट आया उन्होंने उसको दबा के रख दिया, और जब हम लोग जिलाधिकारी के पास में जाते हैं या तहसीलदार के पास में जाते हैं या जो हमारे गांव की ग्राम पंचायत में जाते हैं, तो लोग हमको डराते हैं कि तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये लिखोगे तो ऐसा होगा। तो बहुत से लोग डर जाते हैं, डर के कारण वो लोग नहीं लिख रहे। अभी आप देखिए, जो आपने कहा कि भाई लोग तो बुद्धिज्म की तरफ खचाते हैं, लेकिन वो डर है कि हम रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे। रजिस्टर्ड इसलिए नहीं हो रहे कि आरक्षण शब्द ने उनको डरा के रखा है। और मैं भी बहुत बार देखा हूँ मैं कि हम लोग जब किसी जिलाधिकारी से मिलते तो वो हमको नहीं ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, जबकि गवर्नमेंट ने वैसे नहीं बोला है। लेकिन ये जो अधिकारी लोग होते हैं ये डरा के रखते थे। सामान्य जनता क्या करते बेचारे, उनको डर बता रहे मेरे बच्चा स्कूल में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे का कैसा होगा। तो ये जो डर पैदा हो गया है, इस डर को भी दूर करना पड़ेगा। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे अंदर प्रचारक है, अभी हम प्रचारक की संख्या कम है ना, तो प्रचारक की संख्या जब बढ़ेगी तो ये मैसेज जाएगा। अब क्या है कि हमने देखो, हम अभी ये कहेंगे किंडर गार्डन में अभी 50 साल हो गया, 69वां साल चल रहा है। 69वें साल तक हमने जितना प्रोग्रेस किया है, आप लोग देखिए बौद्ध लोगों ने जितना प्रोग्रेस किया एजुकेशनली, अन्य किसी ने नहीं किया इतना प्रोग्रेस। लेकिन क्या हो गया कि जो मैंने कहा कि आरक्षण की बात है, आप देखिए आज कर्नाटक राज्य में ये बिहार आप देख लीजिए, पहले यहाँ बिहार गुलबर्गा का बिहार देख लीजिए,
फिर आप सन्नती को जाइए, फिर आप उधर बेंगलोर में भी जाइए, शाहपुर में जाइए, ठीक है, बड़े बड़े विहार बन रहे हैं। ये प्रतीक है कि हमारे अंदर धम्म के को पालन करने का क्षमता आ गई है, लेकिन जो हमारे कागजात होते हैं जिसमें हमने लिखा भी, कभी तो सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लिखेंगे। अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये आंदोलन तमिलनाडु में चालू हो गया था 1894 में 97 में, कि हम लोग बौद्ध है, हम पंचम नहीं है, हम यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है। तो ऐसे आंदोलन हुए हैं, लेकिन क्या हो गया कि जब ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ 3-4 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪ್ರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ SC 101 ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ತಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜೀವವನ್ನ 3-4 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು, ನಾನು ಮೊದಲು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೌದ್ಧ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ದಿನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ, 101 ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ಅಥವಾ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶೂ ಎಸ್ತಿದ್ದು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತ ಹಲ್ಲೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತ ಹಲ್ಲೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಗುಡಿಯಿಂದ DC ಆಫೀಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.